Hello everyone. I am Dr. Deepak Raguri, a senior consultant urologist at Asian Institute of Nephrology and Urology, Hi-Tech City branch. I am here in front of you today on the occasion of World Kidney Day, which is celebrated on the second Thursday of every March. The theme for this year is equitable access to kidney health and kidney health for all. As a urologist, I would like to pass on a message today to all of you out there, especially who are diabetics and hypertensives, to make sure that you are on a regular touch with your physician about your disease, and also make sure that you are in touch with your nephrologist about the kidney health. Because the diabetics and hypertensives are one of the most prone people for kidney health disease. And of course, the other part of people who are prone to kidney stones, they are also supposed to be in touch with their urologists and get timely treatment so that the kidneys do not end up in a trouble because of kidney stones. Remember, 40% of the times, most of us do not realize that the hunger we have is thirst. So basically, you do not recognize that you are thirsty 40% of the times. So if you are hungry through the day, make sure you have 2 glasses of water. And in spite of it, if you feel hungry, you can eat something. But the first thing is thirst. Quench your thirst and have adequate amount of water through the day. At least 2.5 to 3 liters of water per day is the requirement for an adult male or a female. Exercise regularly, hydrate yourself well, watch out for what you're eating, make sure your diet is healthy, and consult your doctor on regular, timely basis. I am sure you'll have a healthy life, healthy kidneys, and healthy future. Thank you. Hello everyone, I am Dr. Mohammad Bendigeri, Senior Consultant Urologist at AINU Hi-Tech City branch. Today on the occasion of World Kidney Health Day, I want to give a small message from my side. We all know that the incidence and the number of kidney failure patients is increasing rapidly, and most of us are unaware about what the kidney does and what causes damage to the kidneys. So I would just give a few messages, few hints, few tips that one should be aware about so that we can protect our kidneys. So how do you help kidneys stay healthy? First and foremost, keep your body hydrated, take adequate water, keep your lifestyle healthy, be physically active, do at least 30 to 45 minutes of some form of physical activities like walking or jogging every day. Keep yourself fit. Avoid smoking and alcohol. It harms your bodies and kidneys also. Apart from this, if you want to be very particular, especially with your diet, you have to focus on cutting down on your salt, cutting down on your non-vegetarian intake. As far as possible, vegetarian diet is healthy for your kidneys. Apart from this, from people who are having medical conditions, the biggest enemies for kidneys are diabetes and hypertension. And like we all know, the chances and people having diabetes and hypertension is increasing day by day. So people who have diabetes and hypertension, what they are supposed to do? Keep their sugars and their BP in control and have a regular check periodically. Every 2 to 3 months, you have to be sure that your sugars and BP are under control. That is how you can prevent your kidneys and safeguard your kidneys from getting damaged. Thank you all. Be safe. Take care of your kidneys well. Thank you very much. Hello everyone. Na peru Dr. Leela Krishna, Consultant Urologist, ANU Hospitals, Hi-Tech City. ఈరోజు March 14th వరల్డ్స్ కిడ్నీ డే. మనం ఏ విధమైన జాగ్రత్తలు తీసుకుంటే మనం కిడ్నీ డిసీజెస్ నుంచి మనం కాపాడుకోగలుగుతాం. ఫస్ట్ ఎనఫ్ లిక్విడ్స్ తీసుకోవాలి. అంటే నీళ్ళు ఒక రోజుకి 2.5 నుంచి 3 లీటర్ల నీళ్లు తీసుకోవాలి. అలాగే ఆ ఓన్లీ నీళ్ళతో కాకుండా పళ్ళ రసాలు, కొబ్బరి నీళ్ళు కూడా తీసుకోవచ్చు. అలాగే హెల్దీ లైఫ్ స్టైల్, డైలీ వాకింగ్ ఒక 45 నిమిషాల నుంచి 1 గంట సేపు దాకా వ్యాయామం తప్పనిసరి. మూడోది, ఖచ్చితంగా బాడీలో
సాల్ట్ ఇంటేక్ని మనం తగ్గించుకుంటే కిడ్నీ డిసీజెస్ నుంచి బారిన మనం పడకుండా మనం కాపాడుకోగలుగుతాం. అలాగే ఇంపార్టెంట్ థింగ్, బీపీ షుగర్స్ ఉన్నవాళ్ళు ఖచ్చితంగా బీపీకి సంబంధించిన టాబ్లెట్స్ వాడుతూ ఉండాలి. అలాగే డయాబెటీస్ ఉన్నవాళ్ళు ఖచ్చితంగా ఇన్సులిన్ని ఎండోక్రైనాలజిస్ట్ పర్యవేక్షణలో అవి చెక్ చేసుకుంటూ ఉండాలి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. అందరికీ నమస్కారం. నేను డాక్టర్ కె క్రాంతి కుమార్, కన్సల్టెంట్ నెఫ్రాలజిస్ట్ అండ్ ట్రాన్స్ప్లాంట్ ఫిజిషియన్ ఎట్ ఏషియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ నెఫ్రాలజీ అండ్ యూరాలజీ, హైటెక్ సిటీ బ్రాంచ్. మన శరీరంలో కిడ్నీలు పిడికిలి పరిమాణం అంటే మన ఫిస్ట్ సైజులో రిబ్ కేజ్కి ఇరువైపులా కింద భాగంలో ఉంటాయి. సో మన ఒంట్లో అధికంగా ఉన్న నీటిని నియంత్రించటము, మలినాలని శుభ్రపరచటము, ఒంట్లో ఉన్న లవణాలని నియంత్రించటము, రెగ్యులేట్ చేయటంతో పాటుగా రక్త కణాలని తయారు చేయటానికి, బీపీని నియంత్రణలో ఉంచటానికి, వాటితో పాటుగా కొన్ని రకాల హార్మోన్స్ని తయారు చేసి బోన్స్ని స్ట్రాంగ్గా ఉంచడానికి కిడ్నీలు ఉపయోగపడతాయి. అయితే మన జీవన శైలిలో మార్పులు, ఆహారంలో మార్పుల వల్ల ప్రపంచవ్యాప్తంగా చాలామంది కిడ్నీ వ్యాధికి గురవుతున్నారు. ఈ కిడ్నీ వ్యాధుల గురించి అవగాహన పెంచడానికి, కిడ్నీ వ్యాధుల గురించి తెలుసుకోవడం కోసం ప్రతి సంవత్సరము మార్చి 2వ గురువారం నాడు ప్రపంచవ్యాప్తంగా ప్రపంచ ఆరోగ్య కిడ్నీ దినోత్సవం అంటే వరల్డ్ కిడ్నీ డేని జరుపుకుంటారు. ఇది కిడ్నీ వ్యాధుల గురించి అవగాహన పెంచడం కోసం జరపడం జరుగుతుంది. సో కిడ్నీలు ఆరోగ్యంగా ఉండాలి అంటే మన శరీరంలో కిడ్నీలు ఆరోగ్యంగా ఉండాలి అంటే కొన్ని జాగ్రత్తలు తప్పనిసరి. ఒకటి, షుగర్, బీపీ లెవెల్స్ని కంట్రోల్లో ఉంచుకోవాలి. అంటే మన శరీరంలో లాస్ట్ 3 months యావరేజ్ షుగర్ లెవెల్స్ అంటే HbA1c అంటాము, దాన్ని నియంత్రణలో ఉంచాలి. అది <7 ఉండేలా చూసుకోవాలి. మరియు బ్లడ్ ప్రెషర్ అంటే రక్తపోటుని 130/80 130/80 ఉంచటం ద్వారా బీపీని కంట్రోల్లో ఉందని చెప్పడం జరుగుతుంది. మూడవది, జీవన శైలిలో మార్పులు అంటే ఉప్పు నియంత్రణ, వాడకం ఆర్ ఉప్పు తినడంని నియంత్రణలో ఉంచాలి. అధికంగా ఉప్పుగా ఉండేటివి అంటే పికిల్స్ కావచ్చు, స్టోర్డ్ ఫుడ్స్ కావచ్చు, పాపడాలు కావచ్చు, స్టోర్డ్ ఐటమ్స్ కావచ్చు, ఫ్రైడ్ ఐటమ్స్ కావచ్చు, అవుట్ సైడ్ ఫుడ్ కావచ్చు, దీంట్లో ఉప్పు ఎక్కువగా ఉంటుంది. దీన్ని నియంత్రించడం ద్వారా బీపీని కంట్రోల్లో ఉంచుకోవచ్చు. రెండవది మధుమేహం, అధిక బరువు, ఊబకాయం అంటాము. అధిక బరువుతో ఉన్న వాళ్ళు వాళ్ళ బాడీ మాస్ ఇండెక్స్ని చెక్ చేసుకొని బరువును నియంత్రించడం ద్వారా బీపీ షుగర్ని కంట్రోల్లో ఉంచుకోవచ్చు. తద్వారా కిడ్నీల పైన బరువు పడకుండా చూసుకోవచ్చు. నాలుగవది ఫిజికల్ యాక్టివిటీ, బీ యాక్టివ్ అంటాము. అంటే ఫిజికల్ యాక్టివిటీ పెంచడం ద్వారా రోజుకు 20 నుంచి 30 నిమిషాల ఫిజికల్ యాక్టివిటీ ఉండటం ద్వారా కిడ్నీకి రక్తం సప్లై సరిగా ఉండటంతో పాటుగా బీపీ నియంత్రణలో ఉంటుంది. తద్వారా కిడ్నీ వ్యాధులు రాకుండా కాపాడుకోవచ్చు. ఫ్యామిలీ హిస్టరీ ఆఫ్ కిడ్నీ డిసీజ్ అంటే మన కుటుంబంలో ఎవరైనా కిడ్నీ వ్యాధితో బాధపడుతున్నప్పుడు, లేదు అంటే మధుమేహం, షుగర్ వ్యాధి ఉన్న వాళ్ళు కానీ, బీపీ వ్యాధి ఉన్న వాళ్ళు కానీ, అధిక బరువుతో ఉన్న వాళ్ళు కానీ, లేదు అని అంటే చిన్నప్పుడు కిడ్నీ ప్రాబ్లంతో ఉన్న వాళ్ళు కానీ, లేదంటే కిడ్నీలో స్టోన్స్ ఉన్న వాళ్ళు కానీ తప్పనిసరిగా కిడ్నీ టెస్టులు చేయించుకోవాలి. కిడ్నీ టెస్టులు చేయించుకోవడం అనేది కష్టసాధ్యం కానీ, లేదంటే అధిక వ్యయంతో కూడుకున్నది కానీ కాదు. సింపుల్గా ఒక యూరిన్ టెస్ట్ చేయడం ద్వారా యూరిన్లో ఏమైనా ప్రోటీన్ లీక్ అవుతుందా అనేది చెక్ చేసుకోవాలి. రెండవది చిన్న రక్త పరీక్ష అంటే సీరం క్రియాటినిన్ అనేది చెక్ చేసుకోవడం ద్వారా కిడ్నీ ఎలా పనిచేస్తుంది అనేది తెలుసుకోవచ్చు. హలో అండి, నా పేరు డాక్టర్ వరుణ్. నేను ఏషియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ నెఫ్రాలజీ అండ్ యూరాలజీ, హైటెక్ సిటీ బ్రాంచ్లో నెఫ్రాలజిస్ట్. సో హ్యాపీ వరల్డ్ కిడ్నీ డే. సో బేసికలీ వరల్డ్ కిడ్నీ డే అనేది ఎవ్రీ ఇయర్ మార్చ్ 2nd Thursday నాడు ఇంటర్నేషనల్ సొసైటీ ఆఫ్ నెఫ్రాలజీ ఆర్గనైజ్ చేస్తుంది అనమాట. బేసికలీ ఏంటంటే ప్రపంచం మొత్తం లాస్ట్ ఫ్యూ ఇయర్స్ నుంచి కిడ్నీ ప్రాబ్లమ్స్ అనేవి చాలా సిగ్నిఫికెంట్గా ఇంక్రీజ్ అవుతున్నాయి. సో ప్రపంచం మొత్తం చూస్తే ఆల్మోస్ట్ 850 million పీపుల్ ఆర్ సఫరింగ్ ఫ్రమ్ కిడ్నీ డిజీజెస్ అనమాట. సో కొన్ని స్టడీస్ ఏం చెప్తున్నాయంటే ఇండియాలో చూస్తే ఆల్మోస్ట్ 17 to 20% ఆఫ్ ద పాపులేషన్ ఆర్ సఫరింగ్ ఫ్రమ్ కిడ్నీ డిసీజెస్. అంటే 1 in 5 పీపుల్ ఇన్ ఇండియా ఆర్ సఫరింగ్ ఫ్రమ్ సమ్ ఫార్మ్ ఆఫ్ కిడ్నీ డిసీజ్. లైక్ యూరిన్లో ప్రోటీన్ లీక్ అవ్వడం కానీ, క్రియాటిన్ కొంచెం ఎక్కువ ఉండడం కానీ, లేకపోతే సింగిల్ కిడ్నీ ఉండడం కానీ, అట్లా వేరియస్ రీజన్స్ అనమాట. సో ఇట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ మనం జనాల్లో ఈ అవేర్నెస్ పెంచి ఈ కిడ్నీ ప్రాబ్లమ్స్ అనేవి తగ్గించి పేషెంట్స్ని కిడ్నీ డయాలసిస్ వరకు వెళ్లకుండా మనం ఆపాలి. సో ఈ వరల్డ్ కిడ్నీ డే ఈ ఇయర్ థీమ్ ఏంటంటే కిడ్నీ హెల్త్ ఫర్ ఆల్, అడ్వాన్సింగ్ ఈక్విటబుల్ యాక్సెస్ టు కేర్ అండ్ ఆప్టిమల్ మెడికేషన్ ప్రాక్టీస్. సో దీనికి అర్థం ఏంటంటే చాలామందికి ఎస్పెషల్లీ జనరల్ పబ్లిక్కి కిడ్నీ ప్రాబ్లమ్స్ గురించి అవగాహన లేదు.
సో ఈ ఇయర్ కిడ్నీ క్యాంపెయిన్ ఏంటంటే ఈ పేషెంట్స్కి ఈ కిడ్నీ ప్రాబ్లమ్స్ గురించి అవగాహన పెంచడం. సెకండ్ థింగ్, రైట్ నౌ రీసెంట్గా లాస్ట్ ఫ్యూ ఇయర్స్ నుంచి కిడ్నీ ప్రాబ్లమ్స్ని ప్రివెంట్ చేయడానికి చాలా రకాల మెడికేషన్స్ వచ్చినాయి. లైక్ ఏసీ ఇన్హిబిటర్స్, ఏఆర్బీస్ అని, SGLT2 ఇన్హిబిటర్స్ అని, MRAs అని చెప్పి ఇట్లా చాలా రకాల మెడికేషన్స్ వచ్చినాయి. సో ఈ మెడికేషన్స్ గురించి అవగాహన పెంచడం. థర్డ్ థింగ్ ఈజ్ ల్యాక్ ఆఫ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అండ్ హై హెల్త్ కేర్ కాస్ట్. సో చాలామందికి కిడ్నీ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్న వాళ్ళకి హెల్త్ కేర్ కాస్ట్ ఎక్కువ అయిపోవడం వల్ల హెల్త్ కేర్ ట్రీట్మెంట్ తీసుకోవడం అనేది కష్టమవుతుంది. సో టు ప్రివెంట్ దీస్ ప్రాబ్లమ్స్ ఆర్ టు సాల్వ్ దీస్ ప్రాబ్లమ్స్, ఈ ఇయర్ కిడ్నీ హెల్త్ క్యాంపెయిన్లో ద ఫస్ట్ థింగ్ ఈజ్ పేషెంట్స్ షుడ్ గెట్ ఎడ్యుకేటెడ్ అబౌట్ కిడ్నీ ప్రాబ్లమ్స్. సో టు అవాయిడ్ కిడ్నీ ప్రాబ్లమ్స్ యూ షుడ్ డ్రింక్ ప్లెంటీ ఆఫ్ ఫ్లూయిడ్స్, 2.5 to 3 liters ఆఫ్ వాటర్ తాగాలి. కిడ్నీ డయాబెటీస్ అండ్ హైపర్ టెన్షన్ ఉన్న వాళ్ళు ఎవ్రీ ఇయర్ చెకప్స్ చేసుకొని కిడ్నీ ప్రాబ్లం ఏమైనా వచ్చిందా అని చెక్ చేసుకుంటూ ఉండాలి. థర్డ్ థింగ్ ఈజ్ కిడ్నీ ఎఫెక్ట్ అయ్యే మెడిసిన్స్ లైక్ పెయిన్ కిల్లర్స్ అన్ని తక్కువ తీసుకుంటూ ఉండాలి, సాల్ట్ తక్కువ తీసుకోవాలి, అండ్ వెల్ బ్యాలెన్స్డ్ డైట్ ఫాలో అవుతూ ఉండాలి. ఇది జనరల్ పబ్లిక్ ఫాలో అవ్వాల్సిన ప్రికాషన్స్. అండ్ సెకండ్ థింగ్ ఈజ్ ఎస్పెషలీ రూరల్ ఏరియాస్లో ఉండే డాక్టర్స్ కానీ కిడ్నీని ప్రివెంట్ చేసే మెడికేషన్స్ గురించి అవగాహన పెంచుకోవడం, సో దట్ మనం చాలామంది పాపులేషన్ని డయాలసిస్ వరకు వెళ్లకుండా ఆపచ్చు అనమాట. అండ్ థర్డ్ థింగ్, గవర్నమెంట్ షుడ్ టేక్ ఇనిషియేటివ్స్ కిడ్నీ హెల్త్కి కొంచెం వెయిటేజ్ ఎక్కువ ఇచ్చి హెల్త్ కేర్ కాస్ట్ని కొంచెం తగ్గించి జనాల్ని కిడ్నీ ప్రాబ్లమ్స్ నుంచి వెళ్లకుండా కాపాడడం. సో AINU తరపు నుంచి రీసెంట్గా వి డిడ్ an INU కిడ్నీ రన్ టు ఇంక్రీజ్ అవేర్నెస్ అమాంగ్ పబ్లిక్ అండ్ పేషెంట్స్ హౌ టు ప్రివెంట్ కిడ్నీ ప్రాబ్లమ్స్ అని. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్, వి స్టార్టెడ్ కిడ్నీ హెల్త్ ప్యాకేజ్ వేర్ చాలా లెస్ కాస్ట్లో ఎవరికన్నా కిడ్నీ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయని ఏమైనా డౌట్ ఉంటే ఈజీగా స్క్రీన్ చేసుకోవడానికి దిస్ ఈస్ ద ఇనిషియేటివ్ వి టుక్ ఫ్రమ్ ఏషియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ నెఫ్రాలజీ అండ్ యూరాలజీ. సో ప్రివెన్షన్ ఈజ్ ఆల్వేస్ బెటర్ దాన్ క్యూర్. సో హ్యాపీ వరల్డ్ కిడ్నీ డే. థ్యాంక్ యూ.